사도신경으로 우리 신앙 고백하겠습니다. At this time, let us confess our faith by reciting the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the whole universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 기도하겠습니다. Let us pray. Lord God, we truly thank You for gathering us here in Your presence and allowing us to give You worship. Lord God, may You at this time receive our worship. May You receive all of the praise that we give unto You. May You prepare our hearts that we would be able to hold firm to the message that You have prepared. Lord God, may You fill the speaker with Your Holy Spirit. May You speak through him to give us the most perfect answers and assurance that we need to hold on to for this next 1 week. Lord God, throughout our week, as we continue to study here at RGS, Lord God, may You reveal unto us the mysteries of Your gospel. Lord God, may You truly help us hold on to Your covenant firmly, that we would be able to wait and just see the workings of the Holy Spirit and how much that You will bless us inside of Your time schedule. Lord God, may we continue to be trained and raised up as Your evangelists, just like David, where we would be able to see Your time schedule and to go forth in confidence when Your time schedule has come. Lord God, may You give us a victory once again. We pray all these things in Jesus Christ's name. Amen. Let us open up our Bibles to Acts chapter 20. 사도행전 20장 22절에서 38절 같이 읽겠습니다. Acts chapter 20 verses 22 through 38. And the Word of God says, And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that person and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again. Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood of all men, for I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Amen. Today's message is entitled The Commission and the Road Ahead, and it will be delivered to us by Pastor Clark. 오늘은 사도 바울의 세 번째 시간입니다. 지난 시간에 자기의 규례대로, 자기의 관례대로 나의 보직이 무엇인가 봤다면, 오늘은 사도행전 20장 24절에 보면 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 맡지 않으면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라고 고백한 사도 바울의 마지막을 보게 됩니다. 그래서 저와 여러분의 인생이 있습니다. 우리의 인생을 놓고서 반드시 고백하고 또 붙잡아야 될 부분이 있습니다. 그래서 사도 바울을 보면 그가 달려갈 길이 있다고 합니다. 그가 평생을 놓고 달려갈 길, 그리고
주께로부터, 하나님께로부터 받은 사명이 있다고 말합니다. 이 사명을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니한다고 고백하고 있습니다. 그것이 사도 바울의 마지막 결론입니다. 하나님이 바울을 만들었던 인생이 바로 여기에서 마무리가 되는 것입니다. 자, 그러면 서론적인 부분으로 인생이 무엇입니까? 사람이 무엇입니까? 지난주 우리 청소년 전도신학원 목요일 강의를 하면서 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 묻는 소요리 문답의 제1문에 대한 답이 무엇이었습니까? 사람이 무엇입니까? 그래서 불신자는 성공입니다. 명예입니다. 뭔가 자기 이름을 남기는 것이고, 혹은 미국에서는 입신양면, 수신제가 치국평천하 뭐 이렇게 대답할 수 있는 군자의 길을 간다 이렇게 할 수 있겠지만, 사람의 목적이 무엇입니까? 최종적인 목적이 무엇입니까? 물어봤을 때 하나님을 하나님 영화롭게 하는 것. 그로 말미암아 forever 영원토록 저와 여러분이 인조히 누리고 즐거워하는 그것이 우리에게 있어서 최고의 답은 뭡니까? 하나님을 영화롭게 하는 것과 그로 영원토록 함께 누리는 그것이 사람의 제1되는 목적이라고 고백합니다. 근데 많은 사람들은 그 인생을 사는데 말 그대로 서론 인생에 거의 모든 것을 다 드리고 있습니다. 여러분, 서론 인생이 뭡니까? 자칫 잘못하면 서론 인생은 나쁘다 그렇지 않습니다. 근데 거기에 모든 것을 다 허비해버리면 비참하다는 것입니다. 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀에 보면 예수님께서 사역을 딱 시작하시면서 제일 처음 시험이 있습니다. 광야로 가서 시험을 봤는데 마귀가 시험을 줍니다. 어떤 시험을 주냐면 첫 번째 시험은 이겁니다. 근데 곰곰이 생각해보면 그럴까 싶은 시험인데 마귀가 뭐라면 돌로 떡 만들어 먹어라. 왜냐하면 40일 동안 금식하시면서 줄이셨거든요. 배 너무 고픈데 그래서 친절하게 와서 돌이 많으니까 당신은 능력자가 아닙니까? 당신은 메시아가 아닙니까? 당신은 그리스도가 아니십니까? 이 돌로 떡을 만들어 드시면 저 줄인 모든 사람들이 당신을 보고 무릎 꿇지 않겠습니까? 나쁜 말 같지 않지 않습니까? 이 돌로 떡을 만들어 먹어라. 우리의 가장 기초적인 욕구, 먹고 마시고 생활하는 욕구, 나쁜 게 아닙니다. 필요한 것입니다. 근데 뭡니까? 노라고 합니다. 그리고 하나님의 말씀으로 산다고 합니다. 두 번째, 어떻게 또 유혹이라고 합니다. 그냥 단순하게 시험이 아니고 유혹이라는데 두 번째는 뭐였습니까? 마귀가 두 번째 아니었습니다. 여기서 뛰어내리라는 겁니다. 높은 곳에서 왜? 명예심을 자극합니다. 당신이 메시아신데 이 높은 곳에 딱 뛰어내리고 그걸 보는 모든 사람이 와 하고 대단한 분이시다 알지 않겠나요? 틀린 말 아니지 않습니까? 적어도 그 정도의 퍼포먼스를 딱 보여주면 믿을 사람들 확실히 많습니다. 왜냐하면 유대인들은요 기적을 구하는 사람들입니다. 헬라인은 지혜를 구하지만 유대인들은 기적을 구하는 사람이기 때문에 증거를 딱 봐버리면 믿는단 말입니다. 가장 빠르게 믿게 만들어주는 첩경 지름길을 마귀가 제시하는 겁니다. 근데 아니라고 합니다. 마지막 결론은 이거였습니다. 서론 인생의 결론은 뭐냐면 자, 저 성국대기의 성전에 올라와서 동서남을 바라보고 결국 하고 싶었던 말은 뭡니까? 당신이 나에게 무릎을 꿇고 나에게 경배하면 이 보는 것 다 주겠습니다. 왜 그렇습니까? 세상 임금 마귀 권세입니다. 이 세상에 임금이 많거든요. 그 다음 권세 많거든요. 그래서 결국은 경배의 대상을 바꾸는 것이죠. 이것이 세 가지 시험이었고 세 가지 유혹이었습니다. 그런데 여러분 잘 보세요. 지금 많은 사람들은 돈이라고 하는 경제 이게 최고입니다. 지금 또 다른 많은 사람들은 정치와 인기
대통령 되는 곳에 자기 자식도 한번 줄일 수도 있습니다. 그리고 또 대다수의 많은 사람들은 새 단체, 새 조직들을 보면서 결국에는 이것을 가지고 살아가요. 근데 예수님께서는 마태복음 4장에 마귀야 물러가라, 주 너의 하나님만 섬기라. 그리고 본격적으로 공생애 3년, 공적인 메시아로서의 공생애를 그때서부터 장을 쫙 열어가십니다. 근데 우리의 삶에 보면 약 90% 이상의 거의 대다수의 모든 사람들이 다 이곳에 살고 있습니다. 그 중에 한 경제라는 것이 이 90% 중에 90%가 거기에 들어갑니다. 왜냐하면 가장 기초적입니다. 이것은 단순하게 먹고 마시는 게 아니라 더 많이 먹고 더 많이 마시고 더 많이 가지고 싶은 것이 사람들의 욕구입니다. 좋은 직업도, 좋은 대학도, 좋은 것도 뭐냐면 편안하게 많은 부를 취득하는 것이 그게 기반이 되어지고 있습니다. 나쁜 것은 아니지만 그것이 만약에 목적이 되어졌다면 보니까 여기에서부터 무릎을 꿇는 거죠. 또 먹고 살만하니까 이제 이름을 내고 싶은 겁니다. 정치도 하고 싶고 인기도 얻고 싶고 명예심도 딱 하고 싶고 뭔가 하나 내 이름을 남기고 가고 싶은 욕구를 누구나 가지고 있습니다. 자아실현의 욕구라는 것이 분명히 존재합니다. 그러나 그것이 목적이 되어져 버리면 결국 높이 올라간 만큼 많이 크게 쓰러질 수가 있는 겁니다. 사실 이 돈과 명예를 주는 것은 뭡니까? 이 부분입니다. 그것이 타 종교나 미신과 우상을 섬기는 것이 아니라 할지라도 하나님보다 돈이 더 좋다면, 하나님보다 명예가 더 좋다면 그것이 보이지 않는 사상, 문화, 우상이 되어지는 것이죠. 90% 이상 되는 모든 사람들이 실상은 교회도 다니고 예수님도 믿노라고 고백하지만 우리도 예민하게 살펴보지 않으면 서로 인생에 다 붙잡혀 있는 것입니다. 그걸 저와 여러분이 봐야 됩니다. 그걸 보면서 그렇다면 우리는 어떤 인생으로 나아가야 되느냐 했을 때 본론 인생으로 나가야 됩니다. 아니 서론 끝나고 본론 인생은 뭡니까? 근데 본론 인생이 있습니다. 그게 뭡니까? 호람되고 하나님 앞에 서는 인생, 그 인생이 본론 인생입니다. 결국 뭡니까? 이 경제도, 이 정치도, 이 문화도 내게 주어지는 많은 일들을 통해서 어떻게 하면 내가 하나님 앞에 더 설 수 있을까? 이 일을 통해서 하나님 앞에 더 설 수 있을까? 라고 고백하고 기도하고 해나가는 그것이 우리의 본론입니다. 하나님 앞에서 내가 이 하루를 어떻게 살아갈 것인가? 그것이 이 서론 인생을 넘어서 있는 곳에 있는 답인 것이죠. 그뿐만 아니라 이런 본론 인생을 살아가면서 결국 사도 바울이 오늘 한 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 결론 인생입니다. 사도 바울의 결론이 무엇이었습니까? 달려갈 길과 주께 받은 은혜의 사명, 그것을 이룰 때는 내 생명도 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다고 말했을 때 그 고백이 있습니다. 그게 뭡니까? 솔리데오 글로리아, 오직 대오 하나님께 글로리아, 영광을 올립니다. 오직 단지 모집함의 영광을 위해서 하라는 고린도전서 10장 31절의 말씀. 그리고 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 마가복음 12장 28절에서 30절까지 보면 사람이 묻습니다. 제일 되는 계명이 뭡니까? 이겁니까? 저겁니까? 네 마음, 네 뜻, 내 육신 모든 것을 다해서 주인 되신 너의 하나님을 섬기고 사랑하라. 그것이 첫째 되는 계명이라고 분명히 내 결에서 오직 하나님 그 한 분께 영광 돌릴 수 없을까라고 고백하고 살아가는 그것이 결론의 인생이고, 그 결론 인생을 이루어가는 본론은 뭐냐면 항상 서는 것입니다. 먹을 때도, 마실 때도, 무엇을 할 때도 우리가 돈을 벌고 일을 하고 공부를 하고 다른 사람을 만나고 하는 모든 것에서도 하나님께서 그 만남과 본론이 바뀐 사람의 모습입니다. 달려갈 그 길을 바울은 받은 겁니다. 받은 사명도
결국 이렇게 갈 수 있었습니다. 하나님 앞에서 하나님께 영광 돌리는 삶, 본론 인생, 결론 인생을 더벅더벅 걸어갈 수 있습니다. 유혹도 올 수 있고 사실 하나 감한매를 쏘셔서 죽었다 던져냈는데 거기서도 오늘 죽지 않다 하면서 다시 제자가 있지 않느냐 하면서 또 들어갈 수 있었던 것은 우리가 단순히 인생의 삶을 살아 하나님께 가는 본론 하나님께만 영광을 돌린다는 오직이라는 그 결론에 대한 봤던 것입니다. 거기에서 우리의 인생이 펼쳐지는 것 그것이 저와 여러분이 봐야 될 중요한 축복입니다. 이 바울이 온 길 여러분 지난 2주를 통해서 봤지 않습니까? 바울이 어떻게 달려왔습니까? 하나님께서 그의 정체성을 딱 말합니다. 바울의 정체성은 뭐였습니까? 이는 택한 나의 그릇이다. 이것이 사도 바울의 정체성입니다. 나는 히브리인 중에 히브리인이고 나는 태어나면서부터 8일 만에 할례를 받았고 나는 저 유대인 중에 유대인이고 로마 시민권까지 받은 사람입니다. 이게 사도 바울이 사울이었던 바울이 처음 고백했던 자기 정체성이었습니다. 그러나 하나님께서는 그렇지 않으셨습니다. 하나님께서는 아니다 얘야 네가 가진 시민권 너는 로마 시민권을 자랑하고 너는 히브리인이라고 자랑하고 너는 율법에 의가 흠이 없다고 자랑하지만 내가 너에게 준 시민권은 청시권입니다. 이게 하나님께서 사도 바울을 규정하는 정체성입니다. 우리는 내가 이것도 갖춰야 되고 저것도 갖춰야 되고 적어도 엘리트답게 돈 가진 엘리트답게 이렇게 살아야겠다 저렇게 살아야겠다 많은 고백할지 모르지만 일단 첫 번째 우리가 고백해야 될 나의 정체성은 나는 하나님의 자녀라는 것입니다. 이 땅에 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아니라 천국에 속한 하나님의 자녀로서 이 땅에 당당하게 살아가는 것입니다. 이 땅에서 구원의 축복을 받고 그 구원의 축복을 증거할 자로 이 땅에 가치 있게 살아가는 자 그것이 저와 여러분의 정체성입니다. 많은 사람들은 뭡니까? 사도 바울은 이렇게 말했습니다. 나는 열혈 청년입니다. 나는 가말리엘의 문화에서 최고의 학부를 나왔고 그 수제자로서 열심과 정성과 뜻을 다해서 최선을 다해서 살아왔다는 자기 열심 이게 사도 바울의 정체성입니다. 제일 예전 그래서 뭡니까? 대제사장의 도서의 오해를 딱 가지고 도서를 가지고 남녀노소 물어나고 예수 믿는 사람을 잡아 죽일 수 있는 권한을 딱 가지고 왔는데 하나님께서는 야, 네 열심 그게 너의 정체성이 아니라 너는 체험해야 된다. 뭘 체험했습니까? 사도행전 9장에 다메섹 체험을 했습니다. 그때 바뀌는 배경에 도와줄 만한 것이 이제 전세계를 정체성입니다. 그리고 그는 누구였습니까? 그는 자기 열심을 통해서 그가 사명 한 가지 뭡니까? 핍박자 아니었습니까? 근데 아니다. 예수님께서 그러셨어요. 부활한 주님께서 나타나셔서 사울아 사울아 부르시니까 사울이 놀래가지고 주여 니시옵니까? 그때 뭐라고 말씀하십니까? 주님께서 나는 네가 핍박하는 예수라는 겁니다. 이전에는 핍박자였지만 오늘 사도행전 20장 보면 나중에 어떻게 됩니까? 내가 이제 저기 예루살렘 떠나서 이렇게 가는데 앞으로 어떻게 될지 모른다. 근데 뒤에 뭐랍니까? 어떻게 될지 알고 있죠. 다시는 내가 돌아오지 못할 거다. 하니까 성도들끼리 끌어안고 것처럼 이전에는 핍박자였지만 이후에는 순교자요. 동시에 그는 선교사요, 전도자였다. 이것이 택한 그릇으로서의 그의 정체성입니다. 그 이전에는 내가 가진 로마 시민권, 히브리인이라는 사실, 가말리엘의 문화에서 최선을 다해서 살았던 삶, 그리고 핍박자였던 것이 사도 바울이 내세웠던 자기 정체성이었습니다. 그러나 하나님께서는 그 모든 것을 통해서 아니다는 겁니다. 그 배경을 통해서 그래 그 시민권보다 더 영원하고 완전한 청취권이 내가 너에게 준 정체성이니라. 그래 네가 열심대로 살아왔지만 그러나 이 시간 부활의 주님은 나를 만날 때부터 네 인생은 새로워지리라. 그 이전에는 남녀노소를 물어놓고 다 죽이려고 하셨지만 그러나 이제 뭡니까? 그 죽이려는 그들을 위해서 자기 생명을 내어놓고 순교하는 이방인의 사도로 전도자로
쓰임을 받고 부름을 받은 그야말로 그리스도의 택한 그릇이 되는 것이죠. 택한 그릇입니다. 이게 뭡니까? 첫 번째 그의 정체성이었습니다. 지난주 그러면서도 그가 놓치지 말고 정말로 누렸던 부분이 뭡니까? 바로 자기의 관례대로 했다는 겁니다. 자기의 관례대로 했다는 말은 무엇입니까? 나의 오직을 발견했다는 거죠. 사도행 17장에 자기의 관례대로 했던 그 응답 속에는 어떤 것들이 나옵니까? 여러분 잘 보세요. 이 예수가 누구라는 사실, 그리스도시라는 사실, 그리고 또 뭡니까? 이 그리스도가 부활하셨다는 사실, 그리고 이 그리스도께서 지금 살아계신다는 임마누엘이라는 사실, 그리고 허다한 제사장의 무리와 기부인들도 돌아오는 수많은 전도 제자와 증인들이 있다는 사실. 그러면서 사도 바울이 뭡니까? 지역을 자기의 관련대로 갔던 현장의 지역에 대한 이유, 그러면서 가장 많이 들어갔던 회당, 그 회당에는 누가 있습니까? 후대들, 렘넌트들이 있다는 사실. 이것이 사도 바울이 항상 붙잡았던 자기의 관념이었습니다. 뭐가 나옵니까? 제가 드렸던 것처럼 사도행전 1장 8절에 오직이 나옵니다. 나라는 사람의 오직. 사도행전 1장 3절에 현장에 대한 오직, 우리의 오직이 나오는 거죠. 사도행전 1장 1절에 오직이 나오는 겁니다. 하나님께서는 그리스도를 설명하기 위해서 우리는 이 현장에 하나님의 나라가 임하게 되는 사실, 저와 여러분에게 있어서는 주의 성령께서 강하게 충만하게 역사해 주신다는 오직을 보는 것이죠. 이게 자기의 관례였습니다. 사도 바울이 항상 했던 게, 나는 부활의 주님을 만났습니다. 그 부활하신 주님이 바로 예수님이십니다. 이 예수님이 바로 그토록 우리가 공부하고 예언되고 예언받아왔던 그리스도십니다. 이 그리스도께서 살아나셔서 직접 나를 만나주시고 나를 변화시켜 주셨습니다. 이 예수가 바로 그리스도십니다. 그리고 부활하신 그 주님께서는 지금도 살아계셔서 우리와 임마누엘 함께 하십니다. 이 그리스도께서 지금 이 지역과 이 현장에 역사하시는 겁니다. 그리고 이 지역에 당신이 전도 제자입니다. 그리고 이 하나님의 나라가 임하는 축복을 40일 동안 감남안에 했던 그 말을 다시금 또 증거하는 겁니다. 그리고 가장 핵심이 된 것이 뭡니까? 회당으로 가는 겁니다. 그 속에 렘넌트들 부대들 합니다. 그 지역이라는 시스템과 회당을 가면서 결국 뭡니까? 제자를 따로 모아서 어떤 때는 석 주 동안, 어떤 때는 두 달 동안, 어떤 때는 2년 동안, 어떤 때는 40일 동안 함께 지내면서 이 하나님의 나라에 대한 일을 하는 것이 바로 사도 바울의 관례, 자기의 관례입니다. 그게 뭡니까? 사도 바울의 오직이죠. 우리가 뭘 봐야 됩니까? 그렇다면 우리도 나라, 그리고 하나님의 오직이 뭡니까? 그리스도, 하나님의 방법 그리스도. 이 세 가지를 가지고 사도 바울은 그 현장에 맞는 자기의 관례, 자기의 교회를 계속 찾아내는 것입니다. 자, 오늘 나의 오직, 하나님, 내게 성령의 충만함이 필요합니다. 무엇에? 굳이 놀고 먹는 것에 우리 성령 충만이 필요한 것이 아닙니다. 정말로 영적인 싸움하는 것과 각인 전쟁이라고 하는 우리 앞에 있는 어려움들, 과거의 문제들, 상처들, 여러 가지 사건들, 문제들, 그걸 놓고 성령 충만이 아니면 안 되는 이유들을 계속 발견하면 어떻습니까? 오직이 되는 거죠. 여러분, 우리가 이 현장에 장소에 있지 않습니까? 그렇다면 동일한 것입니다. 하나님, 우리가 짝짝꿍하고 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 이 IGS에, 이 지역에, 이 현장에 우리로 말미암아 하나님께서 통치하시고 다스리시고 역사하시는 하나님의 나라가 임하게 해 주옵소서. 그게 우리의 것입니다. 결국 그 핵심은 뭡니까? 예수님께서 그리스도 되시다는 하나님의 유일무이한, 다른 방법이 없습니다. 천하 인간이 구원을 얻을 만한 다른 이름이 없듯이 오직 그리스도라는 그 방법으로만 나도 변화되어질 수 있고, 당신도 변화되어질 수 있고, 우리도 변화되어질 수 있고, 이 현장도 지역도 실제적으로 살아날 수가 있는 것입니다. 사도 바울이 그것을 본 겁니다. 왜요? 바뀌었기 때문에 이제 보여지는 것이죠. 어떻게 하면 분석해서 잘하는 것이 아니라 내가 바뀌고 나니까 보여지는 것입니다. 나의 오직이 바뀐 겁니다. 나의 정체성이 바뀐 겁니다. 그 속에서 사도 바울의 달려온 길이 이해가 됩니다. 하나님께서 왜 나를 공부도 많이 시키셨고, 왜 나를 로마 시민권까지 주셨을까? 왜 나를 이런 핍박자 가운데 그렇게 율법 공부도 많이 하게 했을까? 그게 다 풀려지는 것이죠.
풀려진 것입니다. 자, 이 속에서 오늘 중요한 두 번째 주제는 주께 받은 사명. 이 사명이 뭐였습니까? 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일. 그것을 마치는 것에는 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하는 것이죠. 세 가지 명이 있습니다. 생명, 목숨 열자. 그리고 두 번째는 사명 같은 경우에는 명령하는 것이죠. 그리고 세 번째는 뭡니까? 소명, 부를 숫자죠. 이 세 가지 반드시 기억해야 됩니다. 사도 바울이 받은 사명에 대해서 세 가지가 있습니다. 생명, 사명, 소명. 요것을 저와 여러분이 가슴에 다 가지고 필요합니다. 사도행전 1장 1절부터 11절까지 영원한 언약을 말합니다. 이것이 우리의 시작입니다. 영원한 언약을 가지고 시작합니다. 결국 뭡니까? 생명 받았다는 사실은 나는 하나님의 자녀다. 이 사실을 가지고 모든 일을 시작합니다. 내가 하나님의 자녀다. 하나님 내게 생명을 주셨고 구원의 축복을 허락하셨다. 이것은 누가 바꿀 수도 없고 누가 변화시킬 수도 없고 우리 스스로도 거부할 수도 없는 하나님의 전적인 완전한 은혜다. 그 사실 속에 저와 여러분이 시작합니다. 일도 만남도 모든 것도 그 속에서 시작할 수가 있는 겁니다. 사명은 뭡니까? 마태복음 28장 16절에서 20절까지의 말씀 속에서 저와 여러분 그 사도행전 1장 8절에 약속하신 그 말씀이 결국에는 어떻게 성취되었습니까? 온 유대와 예루살렘과 사마리아 땅끝까지 내 증인되어지는 그 고백이 이제는 뭡니까? 모든 제자들 통해서 땅끝까지 이르러 내 증인이 되어지는 그 축복. 그것을 뭡니까? 저와 여러분이 반드시 가장 중요한 축복으로 가지고 이제 뭡니까? 하나하나 그 길을 진행해 나가는 것입니다. 그래서 뭡니까? 이 사명 가진 저와 여러분입니다. 나는 시대 살림 누가 뭐래도 랩런트다. 여기 딱 그거 가지고 할 수가 있습니다. 능력은 부족하잖아요. 근데 하나님께서 이 일을 위해서 저와 여러분을 랩런트로 남은 자로 남을 자로 랩런트를 이 일 때문에 남겨주신 것입니다. 그럼 그 힘으로 가지고 위에서 부어지는 힘으로 말미암아 공부도 하고요. 그리고 또 노력도 하고 열심도 하고 다 할 수가 있는 것입니다. 모든 일의 진행은 본론은 뭡니까? 하나님 앞에서 하나님 주신 힘으로 말미암아 자부심 정신을 가지고 하나하나 해 나갈 수 있는 겁니다. 결론은 뭡니까? 이 속에서 빌립보서 3장 1절에서 21절 저와 여러분 이 땅에 부르신 이유가 있습니다. 저와 이 땅에 부르신 이유를 통해서 나를 소명 부르신 겁니다. 그래서 이 소명은 뭡니까? 나를 RGS로 부르신 이유와 목적 이걸 가지고 결론을 내습니다. 우리의 1학년 때부터 우리 고등반 친구들까지 결론 맺으시기 바랍니다. 결론 맺으시기 바랍니다. 서로 인생에 왔다 갔다 하지 말고 하나님 앞에서 본론 인생을 살겠다. 하나님께 영광 돌리는 결론 인생을 살겠다. 이것으로 저와 여러분 딱 고백을 합니다. 그게 뭡니까? 저와 여러분 부르신 겁니다. 이곳에 이 장소에 부르신 것입니다. 어떻게 해요? 렘넌트를 부르십니다. 어떻게 해요? 하나님의 자녀를 부르십니다. 그게 우리가 구원받은 하나님의 자녀요. 그것이 렘넌트로서의 사명이고 지금 RCS라는 이 이유와 목적 가운데 우리를 나를 부르신 것입니다. 그것이 소명이십니다. 그렇다면 그 소명을 하루하루 매일매일 감당할 수 있는 겁니다. 그 감당하는 친구가 결국 내 인생에 결론 맺으면 뭐가 됩니까? 내 인생에
황금 어장 혹은 황금 현장이라고 합니다. 그래서 더 골든 필즈라고도 할 수가 있습니다. 황금 어장을 만드는 가장 황금 어장을 만들어갈 수 있고 지금 이 시간이 골든 타임이 되는 것이고 그리고 이를 통해서 하나님께서 내 인생의 황금기, 황금 시대를 만들어가는 겁니다. 자, 여러분 보세요. 서로 모든 현장을 황금어장화하면 됩니다. 물론 내가 누릴 수 있는 모든 시간에 하나님과 교통하는 기도의 행복. 결론은 뭡니까? 결국 하나님께서 우리를 통해서 이루실 세계복음화라고 하는 우리의 유일한 비전, 이걸 딱 찾는 겁니다. 열려지는 겁니다. 그 시대가. 그리고 모든 서론에 있었던 문제와 사건 일들이 전부 다 응답의 현장으로 바뀌어지는 것이죠. 내 시작도 우리의 진행도 우리의 결론도 달라지는 것이죠. 하나님 황금 어장을 보게 하여 주옵소서. 하나님 이 시간이 가장 행복한 골든타임이 되게 하여 주옵소서. 그리고 바로 우리가 이곳에서 공부하고 같이 지내고 같이 놀고 같이 먹고 하는 모든 것을 통해서 내 인생의 황금의 시대가 내 인생의 가장 귀한 황금시가 되어질 수 있도록 아버지 하나님께서 역사해 주옵소서. 사도 바울은 그걸 봤던 사람입니다. 그것으로 결론을 맺었던 사람입니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 사울이었던 바울이 택한 그릇으로 바뀌었던 거예요. 그리고 그 바울이 하나님께로부터 붙들림을 받아가면서 지난주에 대해서 오직이라는 것 가운데 하나님께 붙들린 거죠. 그리고 그 인생의 마지막이 하나님께 붙들림 받아서 끝까지 흔들림 없이 하나님 그를 통해서 그 생명을, 그 사명을, 그 소명을 이루어 가셨던 것. 오늘 저와 여러분이 황금어장을 변화시키고 황금 시간을 행복하게 하나님과 소통하고 내 인생의 황금 시대를 열어가는 바로 지금 이곳에서의 축복을 사도 바울처럼 받아들이는 우리 여러분 선생님들 다 되어지기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 많은 사람들이 서로 인생에 매달려 인생 전부를 걸고 있을 때 하나님 앞에서 내 인생의 본론이 열려지고 오직 하나님께 영광 돌리는 결론 인생이 펼쳐질 수 있도록 사도 바울을 사울에서 바울에게 만드신 하나님께서 택한 그릇으로 오직이라는 자기의 관례대로 이제 나를 부르시고 나의 생명을, 나의 사명을, 나의 소명을 통해서 하나님께서 영광 받아줄 줄 믿습니다. 아버지 하나님, 우리가 달려온 길이 무엇입니까? 앞으로 우리가 달려갈 길이 무엇입니까? 이제 하나님께 받아가진 이 은혜의 복음을 증거하는 그 사명을 감당할 수 있도록 주께서 위에서 부어주시는 새 힘을 누릴 수 있도록 우리 하나 모든 일들과 모든 인간관계와 미래 모든 부분들을 하나하나 세밀하게 복주시고 축복해 주옵소서. 믿고 감사드리오며 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도 올려옵나이다. 아멘.